જય મહાકાલ. ઉજ્જૈનમાં ફરી આપનું સ્વાગત છે અને આજે હું છું મંગલનાથ મંદિર કે જે ઉજ્જૈનમાં આવેલું છે. કાળના કાળ એટલે કે મહાકાલ અને મહાકાલની નગરી ઉજ્જૈન નગરી કે જેના રાજા મહાકાલ કહેવાય છે. અત્યારે આપણે મંગલનાથ મંદિરના દર્શન કરવા આવ્યા છીએ અને આ છે મંગલનાથ મંદિર કે જે અમંગળને મંગળ કરનાર દેવતા એટલે કે મંગળ. મંગળના મંદિર ભારતમાં તો ઘણા બધા છે, પણ એમાં સૌથી વિશિષ્ટ સ્થાન જે છે ઉજ્જૈનનું મંગલનાથ મંદિર છે. કારણ કે અહીં મંગળનો જન્મ ભગવાન શિવના પરસેવાના ટીપામાંથી થયો હતો એવું માનવામાં આવે છે. મંગલનાથ મંદિરમાં પૂજા કરનાર વ્યક્તિની કુંડલીમાં જો મંગળ ભારે હોય તો તેનો દોષ દૂર થાય છે. અત્યારે આપ જે જોવો છો સામેના ભાગમાં એ દૂર દૂરથી લોકો મંગળ દોષના નિવારણ માટે અહીં પૂજા કરવા આવે છે. ગ્રહોના સેનાપતિ એવા મંગળ મહારાજની પૂજા કરવાથી જો તમારી કુંડલીમાં દોષ હોય અથવા તો તમારા કામ અટકેલા હોય, એમાં પણ ખાસ કરીને જેના લગ્ન થવાના હોય એમને મંગળ દોષ હોય તો એવા વ્યક્તિઓ અહીં ખાસ પૂજા કરવા આવે છે. લગ્ન થયા બાદ જો તમારું વિવાહિક જીવન ચાલતું ન હોય અથવા પ્રશ્નો આવતા હોય તો એ બધાનું કારણ મંગળ છે અને એ બધા દોષના નિવારણ માટે શ્રેષ્ઠ પૂજા એટલે કે મંગળ પૂજા. અહીં મંગળનું મંદિર તો છે, પરંતુ મંગળનાથ એટલે કે મંગળ જે છે એ શિવ સ્વરૂપે પૂજાય છે. એટલે કે મંગળના નાથ જે શિવ છે એની પૂજા અહીં કરવામાં આવે છે. અને આપણે હંમેશા જોતા હોઈએ છીએ કે મહાદેવના મંદિરની અંદર પોઠિયાની પૂજા થતી હોય છે, પણ અહીં ભેડ એટલે કે જે રાજસ્થાનમાં તમને જોવા મળે છે એનું અહીં પૂજા કરવામાં આવે છે. आपको पहले मेरी ओर से जय श्री महाकाल. ये क्या है, उज्जैन नगरी वहाँ महाकाल की नगरी में पधारे हो और वहाँ महाकाल का नाम लेने से आधे काल कष्ट मिल जाते हैं. दर्शन करने की दूर की बात है. आप जिस मंदिर पे आए हो ये मंदिर नव ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मभूमि. और यहाँ पे शिव रूप में पूजा होती बाबा की, क्योंकि शिव जी का 29 का पसीना गिरा था इस जगह धरती माता पे. धरती माता के 2 भाग हुए थे, इसमें से मंगल भगवान यहाँ पे जन्म लिया. बालक के रूप में उत्पत्ति हुई और शिव के रूप में पूजा होती है. प्रॉपर दर्शन इस प्रकार से करोगे आप. देख सकते आपने जय भी शिव मंदिर में दर्शन करे, बाबा महाकाल की कृपा से आप बहुत जगह गए. शिव जी के सामने किसको प्रणाम करते हो आप? शिव जी का वाहन सवारी करके देखते हैं नंदी महाराज पे. यहाँ भेड़ का सवारी दर्शन करने को मिलेगा. भेड़ है मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है. ये सवारी का एक कारण है कि अपने हिंदू धर्म में राशियां कितनी होती है? 12. मेष राशि वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, और 21 जो कार्य लिखे हुए बोलते ये इनके द्वारा ही पूर्ण माने जाते हैं. जैसे भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, मंगल दोष निवारण, शत्रु रहित राज्य, कर्म मोक्षकारी इनके द्वारा पूर्ण माने जाते हैं. मंदिर पर आप आए हो, मंदिर बना है ये कर्क रेखा स्थित ट्रॉफिक ऑफ कैंसर. कर्क रेखा इसी मंदिर के शिखर से गई. यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ. उज्जैन नगरी में आप आए दर्शन के लिए विशेष 3 मंदिर प्राचीन माने जाते हैं. नंबर 1 पे आते हैं महाकाल, जो उज्जैन के राजा है. वहाँ पे दूध जल पेड़ आते हैं. उनके सेनापति है कालभैरव. कालभैरव को मदिरा वाइन चढ़ाते हैं. मदिरा वाइन इसलिए चढ़ाया जाता है कि अपने घर के काल कष्ट मिलते और बाबा को ब्रह्मत्य का दोष लगाए. मंगल भगवान 9 ग्रह के सेनापति और द्वारपाल इनको दान चढ़ाते हैं. जैसे शनि महाराज को चढ़ाते हैं ना काली चीजों का दान, बाबा को लाल वस्तु का दान अर्पण करते हैं. यहाँ पे अपना नाम और अपना सरनेम गोत्र बोल के दान चढ़ाते हैं. नाम में आपका लगेगा और गोत्र में परिवार का लगेगा. देखो दान में इस प्रकार बाबा को लाल रत्न चढ़ेगा जो अंगूठी देते हैं रत्न. गेहूं लाल कपड़ा, मसूर, श्रीफल, पुष्प, खेर की लकड़ी, ये रक्त पीड़ाओं के लगाना है. वो लाल पुष्प, ये नाम और सरनेम गोत्र बोल के चढ़ेगा. प्रसाद के रूप में अगर लाना हो तो आप ला सकते हो, नहीं तो पूरा श्रृंगार आप चढ़ा सकते हो. जैसे महाकाल को माता जी को चढ़ाता ना श्रृंगार, उसी प्रकार ये पूरा श्रृंगार. તો હવે આપણે વાત કરવાના છીએ ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ એની અહીં ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ. તો મત્સ્ય પુરાણ અનુસાર અંધકાસુર નામના રાક્ષસને ભગવાન શિવનું વરદાન હતું કે તેના લોહીના ટીપામાંથી રાક્ષસો જન્મ લેશે. આના કારણે પૃથ્વી ઉપર હાહાકાર મચી ગયો અને બધા લોકો જ્યારે શિવને પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે શિવ પોતે આ રાક્ષસ સામે યુદ્ધ લડવા મેદાનમાં આવે છે અને યુદ્ધ કરતા ભગવાન શિવનો પરસેવો વહેવા લાગે છે, જેના ટીપા પૃથ્વી પર પડતા
પૃથ્વીના બે ભાગ થાય છે અને મંગળ ગ્રહની ઉત્પત્તિ થાય છે. આવી મત્સ્ય પુરાણમાં વાર્તા છે. પૃથ્વીના બે ભાગ થયા બાદ મંગળ ગ્રહની ઉત્પત્તિ થાય છે અને એક ગ્રહ પૃથ્વી અને એક ગ્રહ મંગળની રચના થાય છે. અને તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે મંગળ ગ્રહે જે રાક્ષસના લોહીના ટીપા પડે છે એને ચૂસી જાય છે, જેના કારણે મંગળ ગ્રહ આજે પણ લાલ અથવા તો મંગળની ધરતી લાલ છે એવું આપણે બધા જાણીએ છીએ. પણ એનું કારણ જે છે એ એવું હતું કે એ રાક્ષસનું લોહી ચૂસીને લાલ થયેલો છે. આ યુદ્ધના પૂર્ણાહુતિ બાદ ભગવાન શિવ મંગલનાથના રૂપમાં ઉજ્જૈનમાં પૂજાવા લાગે છે. શિવના મંદિરમાં આમ તો નંદીની પૂજા થાય છે, પરંતુ અહીં આપ જોઈ શકો છો કે ભેડ એટલે કે આમ તો ઘેટો, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ઘેટું, એની પૂજા અહીં કરવામાં આવે છે. મંગલનાથ મંદિરમાં હું જો તમને પૂજાની વાત કરું તો સવારના 6 વાગે આ મંદિરના દર્શન ખુલી જાય છે અને સવારે 6 વાગે અહીં આરતી પણ થાય છે. અને જો તમારે મંગળ ગ્રહની પૂજા કરાવી હોય અથવા તો નવગ્રહની પૂજા કરાવી હોય તો એના અલગ અલગ વિધિ માટે તમારે રકમ ચૂકવવી પડતી હોય છે. સવારના 7 થી બપોરના 3 વાગ્યા સુધી પૂજા કરવામાં આવે છે. જો તમારે મંગળની પૂજા કરવી હોય તો એના માટે 150 રૂપિયા છે એ મંદિર સમિતિને તમારે આપવાના હોય છે. અને એ ઉપરાંત મંગળ પૂજા માટે 1100, એટલે એમ કુલ 1250 રૂપિયા અહીં તમારે લખાવાના હોય છે અને તમે અહીં બેસીને મંગળની પૂજા કરી શકો છો. મંગળનાથનું મંદિર ક્ષિપ્રા નદીના કિનારે જ આવેલું છે અને આપ જોઈ શકો છો એનો ઘાટ, અત્યારે આપ જે જોઈ રહ્યા છો એ મંદિરનો ઘાટ છે કે જ્યાં મંગળનાથ મંદિર અને બાજુમાં જ આ જે જોઈ રહ્યા છો એ છે ક્ષિપ્રા નદી. જો હું તમને મંદિરની વાત કરું તો આ મંદિર જે છે એ સિંધિયા પરિવાર દ્વારા જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યું છે. આ મંદિર આમ તો ખૂબ જૂનું છે અને આ મંદિરની અંદર હર મંગળવારે એટલે કે દર મંગળવારે હજારો ભક્તો અહીં પૂજા કરવા અને દર્શન કરવા આવે છે. જેમને કુંડળીમાં મંગળનો દોષ છે તેમના માટે આ ઉત્તમ મંદિર છે. મંગળ પૂજા માટે મેં કીધું એમ 1250 અને નવગ્રહ જો તમારે પૂજા કરવી હોય તો 2300 રૂપિયાનો ચાર્જ તમારે અહીંયા ચૂકવવો પડે છે. પરંતુ મિત્રો એક વાત મને પણ ગમી કે તમે જે પૈસા ભરો છો એની માટે તમામ પૂજાની સામગ્રી જે છે એ પૂજારી લાવે છે અને તમારે અહીંયા વિશેષ કંઈ બીજું લાવવું નથી પડતું. તમારે આ જે વિધિ કરવી હોય તો એની માટે લગભગ 3 કલાકનો સમય જોઈએ છે અને તમારે ઉપવાસ કરવો પડે છે. તો મને આશા છે કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. જય મહાકાલ.